are going to talk about the IELTS reading. And IELTS reading to be expert in IELTS reading, to do better in IELTS reading, you have to learn the paraphrasing. Paraphrasing is the key to get good score in IELTS. Let it be in reading, let it be in speaking, let it be in writing and speaking, right? In all four modules of IELTS, if you want to master, you need to know the technique of paraphrasing. Paraphrasing is not a knowledge. Paraphrasing is not knowledge. এটা কোনো জ্ঞান না. Paraphrasing is a skill that comes from huge practice, right? Paraphrasing is a skill. How does it come? Comes by practicing what? Practicing a lot. Am I clear? Do you understand me? It is not knowledge that you are just learning few phrases and that's over. You need to practice it again and again, right? So that you understand how quickly you can really change the meaning, right? From question to passage to question by paraphrasing. Then you need to know the synonyms to master this one. You need vocabularies. Then you need to understand the sentence meaning. There are many different types of sentences. Simple sentence, complex sentence, compound sentence, right? Inversion sentence, clap sentence. There are many different types, high-level sentences in IELTS reading. So you need to understand the sentence meaning. And finally, once you know all these things together, then the part comes with the scanning and skimming. Scanning for the specific information. Scanning for the specific information. Information, right? Scanning for specific information like date, number, name, right? Specific information. You can look into the passages, into the paragraphs. And scanning is looking for the gist. Looking for the gist. Gist means summary. Okay? So let's practically think about it. Let's go to page number. Which one should I focus on? I don't know exactly, but since some of you are new here, so কোনটা নিব? তুমি বলো তো তানভীর, কোন পর্যন্ত পড়েছো? হ্যাঁ, আচ্ছা, তুমি? What's your name? Naima Jahan Taha. Okay, Tanha. That's very good. Nice name. You didn't do reading. Let's. Job sharing you started. Okay. Oh, you wanna study with that one, right? So duck and duck eggs, which I like much. Especially I like ducks in winter and eggs over the seasons. Because the egg is quite bigger, right? The duck's egg. And don't you understand what is duck? Duck is tasty in winter, right? জানো না তোমরা শীতকালে যে হাঁস বেশি ভালো লাগে? So ducks and duck eggs means কি? হাঁস এবং হাঁসের ডিম. Page number 222. Page number 222. Right? It was your HW, right? Okay, fine, no problem. So what you can do, let's say, আমরা একটু প্যারাফ্রেজিং, আমরা এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটু মিলিয়ে দেখব, তাহলে বেটার হবে instead of solving the whole passage. Why have I said this? I should reason it. I should do the reasoning. এর কারণ দর্শানো উচিত. Yes or no? Fine. Let's see. Question type এ প্রথমে বলা হচ্ছে যে classify. Page number হলো 223. 223. Have you got it, everyone? Okay. So classify the characteristics. Underline characteristics. Page number 223. So classify the characteristics. Classify means what? বলো কি বলতে পারবে? Classify মানে কি? শ্রেণীভুক্ত করা,
ক্লাসিফাই করা, লেটস সে এ বি সি ডি, এখানে 50টা বল আছে বিভিন্ন কালারে, ক্লাসিফাই ইন 4 গ্রুপস। Am I clear? মানে একটা একটা ইসে ফেলা, একটা গ্রুপে ফেলা। সো ক্লাসিফাই শ্রেণীভুক্ত করা, দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটাকে ক্লাসিফাই করা। লিস্টেড বিলো অ্যাজ বিলংিং টু ডি, ডি ফর ডাকস, ডি ফর, যদি ডাকসের হয় তাহলে আনসার কি হবে? ডি। আর যদি হেন্স হয় এইচ। আর যদি দেয়ার ইজ নো ইনফরমেশন তাহলে কি হবে? এনআই, এনআই দেওয়া আছে না, এভাবে দিতে হবে, এনআই দিতে হবে। তাহলে এখন দেখি 17 নম্বর হচ্ছে মোর এগস পার উইক। কি লেখা আছে? সে আমাদের 17 কোশ্চেন্স, আমরা একটু বোঝার জন্য 17 কোশ্চেন্স কি লেখা আছে? নো এগস, মোর এগস, রাইট? মোর এগস অর নো এগস? মোর এগস পার উইক, রাইট? পার উইক, মোর এগস পার উইক 17 নম্বরে লেখা আছে। এখন চলে যাই আমরা প্যাসেজের শুরুতে। প্রথমে এখন আমরা কি করব? একটু স্ক্যানিং করব নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য, পার উইক দরকার আমার। ওকে, প্রথম প্যাসেজের পেজের প্রথম প্যারাগ্রাফে চলে যাই। এখানে আমরা দেখি খুব দ্রুত যে হাঁসের ডিম নিয়ে কথা আছে কিনা, খুব দ্রুত। কোথায় আছে? কোথায়? জি, আচ্ছা, এই যে লেখা আছে। হ্যাঁ, কি আছে লেখা? ইয়েস ইয়েস, ডাকস, এগস সবই আছে। তাহলে এখানে সেন্টেন্সটা কি আছে আমরা একটু লিখি। ধরলাম এটা হলো কোশ্চেন, এটা কি, আর এটা হলো প্যাসেজ। হ্যাঁ, এটা হলো প্যাসেজ। প্যাসেজে কি আছে বলেন? ইন অ্যাডিশন ডাকস লেগস, ইন অ্যাডিশন, না? বোঝা যাচ্ছে কি আমার কথা? ইন অ্যাডিশন ডাকস কি করে? লে এগস, লে এগস। লেগ মানে কি? লে, লে মানে হলো ডিম পাড়া, রাইট? তাহলে ইন অ্যাডিশন আরো বিষয় হলো হাঁসে কি করে? ডিম পারে, লে এগস ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড, ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড, PERIOD, পিরিয়ড, দেন ডু হ্যান্স, দেন ডু হ্যান্স। সবাই পেয়েছেন? তার মানে এইটা হলো আমাদের কি, এটা প্যাসেজ, এটা প্যাসেজ, আর এটা কোশ্চেন। তাহলে আমার এখন দরকার পার উইক। মূল তথ্য কি দরকার? পার উইক। এখানে কি পার উইক লেখা আছে? কি লেখা আছে? ওভার আ লঙ্গার সিজন, ওভার আ লঙ্গার সিজন বা ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড। তাহলে আমরা দেখি এখানে কি বলছে, যে কোশ্চেনে বলছে যে মোর এগস পার উইক, তার মানে এই কথাটা নাই, এই জন্য আনসারটা কি হবে? এনআই, রাইট? আচ্ছা, একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত নম্বর কোশ্চেন, পরের কোশ্চেনটা কি? লেংথ দেয়ার লেইং পিরিয়ড। এরপরে 18 নম্বরে লেখা আছে লেংথ দেয়ার লেইং পিরিয়ড, রাইট? তাহলে লেংথ দেয়ার লেইং পিরিয়ড, এই যে লেংথ দেয়ার লেইং পিরিয়ড, এটাই হলো ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড, ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড। তার মানে এটা কি সরাসরি মিলে গেল। এইটা হলো প্যারাফ্রেজিং। কি প্যারাফ্রেজিং? ওভার আ লঙ্গার, লঙ্গার কি, লঙ্গারটা কি, এটা কম্পারেটিভ না? লং থেকে লঙ্গার, আর এখানে কি বলছে? হ্যাঁ, লেংথ দেয়ার, বোঝা যায়? লেংথ দেয়ার, ওটা হচ্ছে লং, লঙ্গার, মানে একদম মিলে যাচ্ছে কিন্তু, রাইট? তাইলে ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড, এখানে হচ্ছে লেংথ দেয়ার লেইং পিরিয়ড। তার মানে আমরা দেখে গেলাম যে এটার সাথে আনসার মিলে গেল। তাহলে 18 নম্বর আনসার কি হবে? ডি হবে। কারা পারে এটা? দেন ডু হ্যান্স, তার মানে পারে কারা? হাঁস। দেন হ্যান্স, তাহলে আনসার হবে ডি। মেসেজ ক্লিয়ার? তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে আলটিমেটলি প্যারাফ্রেজিংটা কিভাবে মিলে যাচ্ছে কোশ্চেনের সাথে, প্যাসেজের সাথে। মেসেজ ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপর আরেকটা কোশ্চেন দেখি। যেমন এখন আমাদেরকে একটু স্ক্যান করতে হবে, খুব দ্রুত স্ক্যান করতে হবে, খুব দ্রুত। দেখেন যে 20 নম্বরের কোশ্চেন, গ্রাস কোথায় আছে? গ্রাস, গ্রাস,
গ্রাস কোথায় আছে? খুব কুইকলি। GRASS, গ্রাস। গ্রাস মানে কি? ঘাস, ঘাস। হ্যাঁ, বলেন বলেন। হ্যাঁ, সেকেন্ড প্যারা, রাইট? সেকেন্ড প্যারা, ফোর্থ লাইন। আচ্ছা, hence are, সেকেন্ড প্যারা, লাস্ট লাইন, fourth para. Okay, fourth para. 1, 2, 3, 4, 4. Okay. Oh, second para, fourth line. Okay. No. আরেকটু ক্লিয়ারলি, গ্রাস কোথায় আছে? এটা সেকেন্ড প্যারাতেই আছে, ফোর্থ লাইনের শেষে আছে। ফোর্থ লাইন না, ফোর্থ সেন্টেন্সের। ওই যে বলা হচ্ছে অ্যান্ড গ্রাস বেডস, পেয়েছি? কি বলছে? যে while both hens and ducks, while both hens and ducks, যখন হাঁস এবং মুরগি বেনিফিট দ্য গার্ডেন, গার্ডেনকে কি করে? উপকার পৌঁছায়, উপকার দেয়, উপকার পৌঁছায়। বাই ইটিং পেস্টস, ইটিং পেস্টস, ইটিং পেস্টস কি? পোকামাকড়, এগুলো খায়, তাই তো? হেন্স আর নন টু ড্যামেজ, এখানে হেন্সের ব্যাপারে একটা নেগেটিভ কথা আসলো। কি আসলো? ড্যামেজ। কি করে? হার্ব, হার্ব কি? ছোট 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 প্ল্যান্ট, রাইট? ভেরি টেন্ডার, ছোট ছোট গাছ যে হয়। অ্যান্ড গ্রাস বেডস, এবং ঘাসও নষ্ট করে। তাহলে আমাদের এখানে কোশ্চেনটা কি ছিল? হ্যাঁ, ডেঞ্জারাস, ডেঞ্জারাস টু গ্রাস। তাহলে কয় নম্বর কোশ্চেন এটা? 20। তাহলে ডেঞ্জারাস টু গ্রাস। এখন এই ডেঞ্জারাস সিনোনিম কি আছে? ওখানে কি আছে? ড্যামেজ আছে, এটা বুঝতে হবে, রাইট? তাহলে আমাদের স্পেসিফিক ইনফরমেশন হলো আমরা গ্রাসটাকে খুঁজে বের করলাম যে ঘাসটা কোথায় আছে। এরপরে আমরা সিনোনিম দিয়ে মিলিয়ে দেখলাম, প্যারাফ্রেজিং করে দেখলাম, যেটা ডেঞ্জারাস টু পরিবর্তে ড্যামেজ দ্য গ্রাস বেডস। মেসেজ ক্লিয়ার? আর একটা শব্দ, লাস্ট কোশ্চেন এখানের, গ্রেইনস কোথায় আছে? গ্রেইনস, স্পেসিফিক ইনফরমেশন। হ্যাঁ, গ্রেইনস কোথায় আছে? গ্রেইন, গ্রেইন, GRAIN, গ্রেইন, রাইট, রাইট। আমি কি এগুলো একটু মুছে দিতে পারি? ফাইন, থ্যাঙ্কস। ওকে, নো প্রবলেম, গেট ওয়ান ফর মি। তাহলে গ্রেইন কোথায় আছে? এটা শুধু আমরা নিয়ম কিন্তু যে প্যারায় পড়েছে তারপরে নিচেই আসবে, এটা ধারাবাহিক আসবে, মানে ইট ফলোজ দ্য সিকোয়েন্স। কোশ্চেনগুলো কি ফলো করবে? সিকোয়েন্সটা ফলো করবে। কোশ্চেন কি? ইট মোর গ্রেইন, ইট মোর গ্রেইন। কয় নম্বর কোশ্চেন এটা? ইট মোর গ্রেইন, 21। আচ্ছা, ইট মোর গ্রেইন, এখন এটা হাঁসে খায় নাকি ডাক্স নাকি হেন্স হবে সেটা দেখতে হবে। এখন তুমি বলো তো আনসারটা কি হবে? Therefore it is important that they be fed, তাদেরকে যেন খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে they be fed enough food such as grain every day। তাহলে আনসারটা কি হবে? কোশ্চেনে কি আছে? এটা কি ফোর্স করে নাকি এমনি খায়? যে আই ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, এটা কি ফোর্স করে নাকি রেগুলারলি? আই কাম টু দ্য ক্লাস, এটা কি ফোর্স নাকি রেগুলার? আই মাস্ট কাম টু দ্য ক্লাস, এটা কি? রাইট। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে ইট মোর গ্রেন মানে নর্মালি খায়। হাঁসে কি নর্মালি গ্রেন খায়? এ তো সারাক্ষণ পানিতে থাকে, পোকামাকড় খায়। ইয়েস আর নো? এখন এখানে বলছে যে এই আনসারটার ক্লু আমরা যখন গ্রেইন পেলাম, গ্রেইনের সেন্টেন্সটা আমরা পড়বো, ওইটার সাথে না মিললে যদি বুঝতে না পারি কেন, তাহলে উপরের সেন্টেন্সটা পড়বো। দেখেন উপরের সেন্টেন্সটা কি বলছে? ইফ দ্য ডাকস
হ্যাভ অ্যাক্সেস মানে কি? সুযোগ থাকে, প্রবেশের সুযোগ থাকে। ইফ দ্য ডাকস হ্যাভ অ্যাক্সেস টু গ্রাস, ঘাসে যদি প্রবেশের সুযোগ থাকে অথবা পানিতে, দে উইল বি এবল টু ফাইন্ড, তারা সক্ষম হবে খুঁজে পেতে। কি খুঁজে পেতে? ফর দেমসেলভস, তাদের জন্য, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 70% অফ দেয়ার ডেইলি ডায়েটারি নিড, তাদের প্রতিদিন যত খাবার দরকার তার 70% কে খোঁজ করে? ডাকস নিজেই করে। কবে করে এটা? ইন ওয়ার্মার সিজনস, ইন ওয়ার্মার মান্থস, গরমকালে, অন্য সময় না। কখন? গরমের সময়। তাহলে হাঁসে খাবার 70% নিজে বের করতে পারে কোন সময়? ইন ওয়ার্মার মান্থস। সামার এখানে নাই, সামার হলে এটা নট গিভেন হবে, এনআই হবে। তাহলে ইন ওয়ার্মার মান্থস, এটা হলো হাঁসের স্বভাব, 70% সে বের করতে পারে। এরপরে কি বলছে? বাট লেস দেন হাফ, লেস দেন হাফ মানে 70%-এর লেস দেন হাফ কত হলো? লেস দেন 35%, লেস দেন 35%। তার মানে ন্যাচারালি খেত 70%, এখন খাচ্ছে 35%-এর কম। এখন বলছে যে কোল্ডার টাইমস এটা হয়, সুতরাং ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দে বি ফেড, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদেরকে যেন খাওয়ানো হয় কি? ইনাফ ফুড, কমা দিয়ে বলেছে, সাচ এস গ্রেইন, গ্রেইন হতে পারে, পেস্ট হতে পারে, স্নেইলস হতে পারে, ওই যে গ্রাম দেশে কিন্তু শামুক ধরে এনে খাওয়ায়, রাইট, এভরিডে। তাহলে এখন আসলে খায় কে? ডাক। ডাকে খায়। এটা কি নর্মালি খায় নাকি বিপদে পড়ে খায়? তাহলে কেউই খায় না, এটা কি হবে? এ নাই হবে। মেসেজ ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? হাঁস তো নর্মালি খায় না। আমরা বলি না বাংলাদেশে প্রচলিত যে ক্ষুধা পেলে বাঘেও কি খায়? ধান খায়, ধান খায়। হ্যাঁ, বাঘেও ধান খায়। মানে বাঘে তো আর ধান খাওয়ার দরকার নেই, ও তো ক্যানিভোরাস, মাংসাশী, তাই না? তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে আলটিমেটলি আনসার পেলেও কিন্তু আনসার না, তার মানে সেন্টেন্স বুঝতে হবে। এখানে কিসের কারণে আটকা খেলাম আমরা? শুধু সেন্টেন্সের, হ্যাঁ, সেন্টেন্সের প্যাটার্ন বুঝতে না পারার কারণে। বলছে যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দে বি ফেড, এই কথাটাই কিন্তু মানে একটা ড্র করে, কনক্লুশন ড্র করে যে ওরা ন্যাচারালি খায় না, তাদেরকে যেন খাওয়ানো হয়। মেসেজ ক্লিয়ার? আচ্ছা, ফাইন। তাহলে এটা গেল আমাদের। আর কোনটা ইয়ে আছে বলেন তো? এই যে 22 নম্বর, বেটার মাদার্স, কারা? বেটার মাদার্স, হ্যান্স। কেন হবে হ্যান্স? 22 নম্বর বেটার মাদার্স। হ্যাঁ, এটা বাংলা, গ্রাম বাংলার মানে চিত্র ভেসে উঠছে, তাই তো? বেটার মাদার্স, বলেন বেটার মাদার শব্দটা কোথায় আছে? তার মানে আইএলটিএস আরেকটা কথা আছে, এই যে এটা কি লেখা আছে, এটা এটা কি? এভরিওয়ান লুক এট দ্য বোর্ড। এটা কি? কনটেক্সট মানে কি? ক্ষেত্র, ব্যাকগ্রাউন্ড, চিত্র, রাইট? পুরো প্রেক্ষাপটটা বুঝতে হবে। তাহলে বেটার মাদার কোথাও নাই, কিন্তু মাদার আছে, তাই না? চলেন, কোথায় আছে মাদার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে চলেন, কোথায় আছে গুড মাদার? কোথায় বলা হচ্ছে গুড মাদার? তাইলে পোর বলা হচ্ছে যে দ্য পোর মাদার্স অ্যাবান্ডন দেয়ার এগস। পোর মাদার, কোন পোর মাদার? এটা কারা? হেন্স নাকি ডাকস? এটা ডাকস। কিভাবে বুঝবো? তার আগের সেন্টেন্স দেখতে হবে। ইয়েস, আগের সেন্টেন্সে ডাকস লেখা আছে। এখন যদি রিলেশন এস্টাবলিশ না করতে পারি, আনসার ভুল হবে। তাহলে প্রথমত এখানে কি আসলো? যে তাহলে পোর মাদার্স অ্যাবান্ডন দেয়ার এগস, হাসে। তারপরে and certain breeds of ducks appear to be worse than others, অন্যদের চাইতে আরো খারাপ, worse than others। ব্রিড মানে কি এখানে? ব্রিড, ব্রিড প্রজাতি, প্রজাতি, বিভিন্ন প্রজাতি, ছোট বড়, কালো সাদা, দিজানদার আছে না? তাহলে ব্রিড মানে কি? প্রজাতি। তাহলে appear to be worse than others, the poor mother abandoned their eggs a few days after laying them, ডিম পাড়ার কয়েকদিন পরে কি করে? ত্যাগ করে চলে যায়, রাইট? পুকুরে চলে যায়, দিজান দ্যাট। বলছে আশোর ওয়ে অফ মেকিং শিওর,
a sure way of making sure. Underline করেন, a sure way of, last sentence, a sure way of making sure. শুধু এইটুকু আন্ডারলাইন করেন, নিশ্চিত করার একটা নিশ্চিত উপায়, a sure way of making sure। যে কোনো জায়গায় স্পিকিং এ ইউজ করতে পারি আমরা। তাহলে a sure way of making sure, সবাই বলেন। আরে ভাই, নিশ্চিত করার একটা নিশ্চিত উপায় হলো স্টাডি, স্টাডি অ্যান্ড স্টাডি। a sure way of making sure কি, the rejected eggs, পরিত্যক্ত ডিমগুলো কি করতে হবে, হ্যাচ। হ্যাচ মানে তা দেয়া, রাইট, তা দিতে হবে। is to place them next to chicken eggs under a hen। তাইলে এখানে বেটার মাদার কি হলো, হেন হলো, কিন্তু লেখা আছে কি বেটার মাদার, ব্যাড মাদার, গুড মাদার লেখা আছে, কিন্তু কনটেক্সটে বলছে যে যেহেতু মুরগির, রাইট রাইট, মুরগি দিয়ে এটাকে হেন দিয়ে এটা হ্যাচ করা হচ্ছে, তার মানে হেন্স দা বেটার মাদার। তাহলে সেই হিসেবে এটা আনসার কি হবে, এইচ, রাইট। তাহলে এটাই মূল বিষয় যে আইএলটিএস রিডিং এ যত বেশি আমি সিনোনিমস, প্যারাফ্রেজিং, সেন্টেন্স প্যাটার্ন এগুলো পারবো, তখন কি হবে, আমার আইএলটিএস রিডিং অনেক ইমপ্রুভ হবে, স্পিকিং ইমপ্রুভ হবে, রাইটিং এ ভালো হবে, রিপিট করবো না আমি সেন্টেন্স প্যাটার্নগুলো, সবকিছু মিলিয়ে আমাদের রাইট স্কিল ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।